परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मानक वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ चलतु आम नीरव ध्यानस्थ होगा मात्र मंत्र चांटिंग सहित समस्ते साइलेंस 3 मिनट। भागवती श्री अरविंदाय ओम नमो भागवती श्री अरविंदाय ओम नमो नमो श्री ओम नमो भगवती श्री अरविंदाय ओम नमो भगवती श्री अरविंदाय। धन्यवाद बापा। वर्तमान आमर गोटे माँ गोटे वंदना माँ गोटे भजन माँ प्रार्थना करने आम पाइचु अपना को अपना गोटे मातृवंदना गान पर आमर आज कार्यक्रम को आरंभ करवा परवर्ती कार्यक्रम को मिलवा। जगत जननी पदे करे दयिनी जगत जननी पदे करे दयिनी आद्य शक्ति महामाई सिंह वाहिनी सिंह वाहिनी सिंह वाहिनी जगत जननी पदे करे दयिनी जगत जननी पदे करे दयिनी आद्य शक्ति महामाई सिंह वाहिनी सिंह वाहिनी सिंह वाहिनी सिंह वाहिनी सिंह वाहिनी निरस ज्ञान एहि हृदय मारु निरस ज्ञान एहि हृदय मारु अंकुरित कर माग चेतना तरु अंकुरित कर माग चेतना तरु करुणा गारिबर सिदिया जननी करुणा गारिबर सिदिया जननी जगत जननी जगत जननी पदे करे दयिनी जगत जननी पदे करे दयिनी आद्य शक्ति महामाई सिंह वाहिनी सिंह वाहिनी सिंह वाहिनी दिवानिशि तुम कर्म निरते करी दिवानिशि तुम कर्म निरते करी मामा नाम मोर तुंडरे धरी मामा नाम मोर तुंडरे धरी अपार महिमा तुम
मन पारे जानी अपार महिमा तू मन पारे जानी जगत जननी जगत जननी पदे करे दयिनी जगत जननी पदे करे दयिनी आद्या शक्ति महामाई सिंह वाहिनी सिंह वाहिनी सिंह वाहिनी तुम्हें पूर्ण चंद भुवन झरण तुम्हें पूर्ण चंद भुवन झरण महाभाग्य मणि नभी तुम करुणा महाभाग्य मणि नभी तुम करुणा श्री चरणी शरण गली भवानी श्री चरणी शरण गली भवानी जगत जननी जगत जननी पदे करे दयिनी जगत जननी पदे करे दयिनी आद्या शक्ति महामाई सिंह वाहिनी सिंह वाहिनी सिंह वाहिनी सिंह वाहिनी सिंह वाहिनी सिंह वाहिनी सिंह वाहिनी। धन्यवाद आपा बहुत सुंदर मांकर वंदना। वर्तमान आमे आज जो आलोच्य विषय रही लव द मदर माँ को भल पाओ माँ को भल पाओ से लव द मदर जो टॉपिक रही आज ये आलोचना करने मु संयुक्ता आपा जलेश्वर बालेश्वर को अनुरोध करुच्ची से वक्तव्य रखंतु। कल्याणमयी करुणामयी माधुर्यमयी माँ परम प्रभु श्रीअरविंद पादपद्म मोर अनंत कोटि कृतज्ञता पूर्ण प्रणति तथा ऑनलाइन रे जड़ित थिबा समस्त मातृप्रेमी भाई बापा मानकु मोर स्नेह श्रद्धा भल पाइबा। आज जो आमर आलोच्य विषय रही लव मदर वास्तविक माँ भल पाइबा विषय माँ आलोक विषय माँ सौंदर्य विषय माँ शक्ति विषय केही भी वर्णना करि परिबे नहीं। असीम से विशाल अनंत तांकर से शक्ति सौंदर्य आलोक भल पाइबा तेणु से अनिर्वचनीय अवर्णनीय भल पाइबा को वर्णना करने दृष्टता मात्र। भागवत रचयिता निजे मध्य व्यासदेव लेखिपारि नाहंती माधवचरण श्री राधांक विषय जतले मनोज दास जाइथिले थरे वृंदावन आउ तांकर जणे शिष्य को पचारिचंती जे श्रीमद् भागवत रे सबु कथा लेखा हला बेले काहे कि राधा को से छाड़ी जाइचंती तांको विषय किछि भी वर्णना काहे कि करनाहती। तांकर से शिष्य जनक अति विनम्रतापूर्ण भाव रे कहिथिले जे जते बेले व्यासदेव सेई श्री राधांक विषय लेखा को जाइचंती तांकर लेखनी निर्वाक हो जाइची निश्चल हो जाइची से तांकर भाव रे तांकर प्रेम रे तलीन हो जाइचंती से आगो को किछि लेखि पारना सेइथै लेखिना। आज आमे बा एते क्षुद्र एते ता तुलन रे केते क्षुद्राति क्षुद्र तांक विषय कोन वर्णना करिबा तथापि मां को भल पांती सेई भल पाइबार टिके भरोसा और विश्वास में आमे जहा तांको भल पाइछु
ମା ଯୋଉ ବସରନ୍ତି ବାରିଧାରା ଆମକୁ ବର୍ଷି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହରେ ଆସିଥିଲୁ। ଆଜି ଯାହା କିଛି ଆମେ ପାଇଛୁ, ଆମ ଚାରିପଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଗିରି, ବନ, ନଦୀ, ଝରଣା, ପାହାଡ, ପର୍ବତ, ଫୁଲ, ଫଳ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ସୁନ୍ଦର ଏଇ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଜାଗତିକ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଯାହା ଆଜି ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି ପ୍ରୀତିର ଦାନ, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ଦାନ, ସବୁକିଛି ସେ ଆମକୁ ହିଁ ଉଜାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମରି ହାତରେ ଉଜାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଆମେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିବା। ମା, ତୁମେ ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଅ, ତୁମେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛ। କିଛି ଭଲ ପାଇବାର ସେଇ ପ୍ରେମର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ଆମକୁ ଆଜି ତୁମେ ଏଇ ତୁମରି ସୌରଦୀପ୍ତ ପଥରେ ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିଛ। ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବଟି ଆମକୁ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲେ ବି ଭଲ ପାଇବାର ଭାବଟିକୁ ପୋଷଣ କରି କରି ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି, ମା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମଦର, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମଦର, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗବା ଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ତା ମା ପେଟ ଭିତରେ ଥାଏ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଗନ୍ଧମୟ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ କିଛି ଜାଣୁନି, କିଏ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, କିଏ ତା କଥା ବୁଝିବ, କଣ ତାର ହବ, ତାର ଆଗତ, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟରେ ସେ ଥାଏ। କେହି ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ବୁଝୁଛି। ଏଇ ନିର୍ଭୟରେ ସେ ବଞ୍ଚି ରହେ, ଏଇ ନିର୍ଭରତା ନେଇ ସେ ବଞ୍ଚି ରହେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଚାରିପଟରେ ଦେଖେ, କିଛି ବୁଝିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ତାକୁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଦେଖ ତୋ ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ, ତୁ କଣ ଖାଇବୁ, ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, ତୁ ଉଠି ପାରୁନୁ, ତୁ ଖାଇ ପାରୁନୁ, ତୋ ଭିତରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତତେ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ, ଦେଖ ତୋ ଚାରିପଟରେ କେହି ନାହିଁ। ସେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥାଏ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଆଖି ଖୋଲେ, ଆଉ ହସିଦିଏ, କହେ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ମା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଭରତା, ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟିର ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ବି ବଢି ବଢି ଚାଲିଥାଏ। ସେଇ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ ଯେଇଠି ଥରୁଟିଏ ଲାଗିଯାଇଛି, ସେଇ ଅଠା କାଟି ଯୋଉଠି ଥରେଟିଏ ଲାଗିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଉ କେହି ଛଡେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଭଲ ପାଇବାର ବୀଜଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମେ ରୋପଣ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ 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 ସେ ଗଜା ଅଙ୍କୁରୋତ୍ଗମ ହୁଏ। ଆଉ ଆମ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତାର ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳରେ ଭରପୁର ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଯଦି ଟିକିଏ ସଚେତନ ହଉ, ଟିକିଏ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋର କାନ୍ଧର ଚାରିପଟରେ ମୋ ବାହୁର ଉଷ୍ଣତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ। ମା ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମର ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷମତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭରସା ଦଉଛନ୍ତି। ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ନେଭର ଡିସପେୟାର, ନେଭର ଲସ୍ କରେଜ, ନେଭର ଲସ୍ ଫେଥ୍, the grace is there and marvelously use everything to reach as quickly as possible the goal that is promised to our effort. କେବେ ନିରାଶ ହୁଅନି, କେବେ ବି ତୁମେ ସାହସ ହରାଉନି, କେବେ ହେଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହରାଉନି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ କୃପା ରହିଛି,
ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ତୁମକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ସବୁ କିଛିକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛି ଯେପରିକି ତାହା ତୁମକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଯେପରିକି ତାହା ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ହାତ ଭିତରେ ରହିଛି ଯେପରି ତାହା କୁଶଳୀ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ବାହୁ ଯୁଗଳରେ ତୋଳି ନେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋ ହୃଦୟରେ ତୁମକୁ ବସାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ହୃଦୟ ଦୋଳିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଝୁଲିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେପରିକି ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ସୁଖ ଏବଂ ଅବିମିଶ୍ର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଅଭୟ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାହୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ତୋଳି ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରେମ ବାହୁ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଆମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାହୁର ଉଷ୍ଣତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ତୁମର ପ୍ରକୃତ ମା, ଯିଏ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତାଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ। ସେଇ ସତ୍ତାଟିକୁ ଯିଏକି ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ, ଶାନ୍ତ, ଶକ୍ତ, ସୁଖୀ। ତେଣୁ ଭାଇ ବାପା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଶେଷରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଚମ୍ପକଲାଲ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଥିଲେ। ଚମ୍ପକଲାଲ ଏଇଭଳି ଜଣେ ସାଧକ ଥିଲେ ଯିଏକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ପଢିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ରିପିଟ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସ ବଢିଯାଏ। ଚମ୍ପକଲାଲ ରାତିରେ ଶୋଉନଥିଲେ, ଭଲ କି ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ, ଖୋଲା ଦେହରେ ରହୁଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଉନଥିଲେ, କେବଳ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପିଉଥିଲେ। କେତେବେଳେ କେମିତି ମା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜୁସ୍ ପିଇ ଦଉଥିଲେ, କେତେବେଳେ କେମିତି ମା ତାଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳରେ ଶୋଇ ପକାଉଥିଲେ। କେତେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା, କେତେ ସେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଥରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିକି ସେ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଧରାତିରେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଛି। ମା ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି ଛୁଞ୍ଚିଟେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ଏତେ ସଚେତନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା, ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ମା ଆସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ମା କଣ ହେଇଛି? ମା କହିଲେ ମୁଁ ଛୁଞ୍ଚିଟେ ଖୋଜୁଥିଲି। ସେଇଠୁ ସେ ନିଜକୁ କେତେ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ମା ମୁଁ କେଡ଼େ ହତଭାଗ୍ୟ, ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲି, ମୁଁ ସେଇ ସେବାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କଲି, ହାଇ ମୁଁ ଆଜି କାହିଁକି ଶୋଇଗଲି, ନିଜକୁ କେତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ସେ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କେବେ ବି ସେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ଆହାର ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ, ପିନ୍ଧିବା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ, ଏଥର ନିଦ୍ରା ବି ସେ ଛାଡିଦେଲେ। ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟୁକୁରା କାଗଜକୁ ବି ମାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ, ଶ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଜନିତ ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସେ ସାଇତିକି ରଖୁଥିଲେ ଯେମିତି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଭଳି। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବି ମା ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦେହାବଶେଷ ଶୀତନୁ ସ୍ମାରକୀ ଆମେ ପାଇଛୁ କେବଳ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ପାଇଁ। ଯୋଉ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା, ଯୋଉ ପାର୍ଷଦ, ସିଏ ଦେବଦୂତ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ହିସାବରେ, ସେ ମଣିଷ ତନୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ସେଇ ଚମ୍ପକଲାଲ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡି ଦଉଥିଲେ ବା ନଖ କାଟୁଥିଲେ, ଗାଲିଚା ଟିକେ ମେଲେଇ କାର୍ପେଟ ଗୋଟେ ତଳେ ମେଲେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ନଖ କାଟୁଥିଲେ। ନଖ ଯଦି ହଜି ଯାଉଥିଲା, ଯେମିତି କଣ ଗୋଟେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ହଜି ଯାଇଛି, ତାକୁ ସେ ବିକଳ ହେଇକି ଖୋଜୁଥିଲେ, ଆଉ ପାଇଗଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ପାଇ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛୁ। କେତେ ଜାଗାରେ ଆଜି ଆମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥାକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ, ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ଆମ ଆଗରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇକି ଗଲେ। କିଭଳି ଭାବରେ ସେବା କରାଯାଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଆଯାଏ,
ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚମ୍ପକଲାଲ। ଥରେ ଜଣେ ସାଧିକା ଆଶ୍ରମ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୁଏ। ତାଙ୍କର ସେବାକୁ ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଥରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବୋଧେ ସେଇ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହନୁମାନ ଥିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ। ସେଇଠୁ ଚମ୍ପକଲାଲ ହସିକି କହୁଛନ୍ତି ଅତି ବିନମ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେ ଏଇ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କଣ ଥିଲି, ଏଇ କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବେଶୀ ପୁଥି ପୁରାଣ କିଛି ପଢି ନାହିଁ। କେବଳ ମୋ ବାପା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଗପ ଆକାରରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଥରେ ଗନ୍ଧମର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ନଥାନ୍ତି ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ନଥିଲେ କିଏ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏଇ ଗନ୍ଧମର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଡଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ସେଇଭଳି କିଛି ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସୁ। ମୁଁ କଣ କରୁଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। କେତେ ବିନମ୍ରତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ମା ଆଉ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭଲ ପାଇବା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଠଚକ୍ରଟି କରୁଛୁ, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଫୁଲଟିଏ ଦଉଛୁ, ଆମ ମାଙ୍କୁ ଧୂପଟିଏ ଦଉଛୁ। ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ମା ସେଇ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଖାଲି ଆମର ମାଙ୍କ ରୁମରେ ମା ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଶୁଉଛି ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବସୁଛି ଯୋଉଠି ସେଠି ମା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ତା ଭିତରେ ମା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ କରୁଥିଲା ବେଳେ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ବେଳେ ମା ଅଛନ୍ତି, ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ବି କିଛି, ମା ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବନାଟିକୁ ଆମକୁ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ଭକ୍ତି, ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନହେଲେ ବି ଆମକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଭଲ ପାଇବା, ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା କେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ଧୋକା ଦିଏନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ସହିତ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ରହିଥାଏ। ମାଙ୍କର କୃପା, ଭଲ ପାଇବା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଆମେ କେବେ ଭାବିବାନି ଯେ କୃପା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି କୃପା ଥାଏ ସେଠି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଯୋଉଠି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ସେଠି କୃପା ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇ କୃପା ବା ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ପାଇପାରିବା ଯଦି ଆମେ ତାର ପାତ୍ର ହବା ବା ତାର ଯୋଗ୍ୟ ହବା। ଯେମିତି ମାଙ୍କର ଅବାରିତ କୃପାର ବାରିଧାରା, ମାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରେ ଗଢା, ମାଙ୍କର ପ୍ରୀତିରେ ଗଢା ଏ ସାରା ସଂସାର ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ଷାଇ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ପାତ୍ରଟିକୁ, ଆମର ଆଧାରଟିକୁ ଘୋଡେଇ ଦେଇକି ରଖିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ କୃପାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହବା। ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ହେଇ ସେଇ କୃପା ପ୍ରତି ବା ତାଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରତି ନିଜ ଆଧାରଟିକୁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଖୋଲି ଦେଉଥିବା, ସେତିକି ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଭିତରେ ଭରି ଭରି ଯାଉଥିବ। ଆଉ ଆମର ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ଆମ ଅଜାଣତରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଥାଉ। ଆମର ଚେତନା, ଆମର ଭାବନା, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗତିବିଧି, ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆମର ଚାଲିଚଳନ, ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ କିଛି ଧୀରେ 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 ସେଇ ପ୍ରେମର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ହେଇ ବଦଳି ଯାଉଥାଏ, ଆମକୁ ବଦଳି ଦେଉଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଭାବିବାନି ଏଇ ଯୋଉ ମାନୁଛି ଭଲ ପାଇବା, ବାପ ମାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭଲ ପାଇବା, ପୁଅ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅଛି, ଏତେ କଳୁଷିତତା ଅଛି। ସେଇ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି ଶାଶ୍ୱତ ବା ଚିରନ୍ତନ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଥାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥଗତ ଭଲ ପାଇବା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଆମକୁ କେବଳ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ, ଆମକୁ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ, ନିରାନନ୍ଦ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ,
କେବେ ବି ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆନନ୍ଦ ଏଇଠି ଆସିକି ବା ଏଇ ଯଦିଓ ଭଲ ପାଇବା ବା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରୁ ଆଜି ନିଜକୁ ହଜେଇ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଚେରଟି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ। ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟି ସଚେତନ ହେଇଯାଏ ଯେ ନା, ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦସ୍ୟୁ କେତେ ନରହତ୍ୟା କରି ଚାଲିଛି, କେତେ ପ୍ରକାର କୁତ୍ସିତ କଦାର୍ଚ୍ୟ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛି, ନରହନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି। ନାରଦ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ନାରଦକୁ ବି ସେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତୁମେ ସବୁ ଏଇ କଥା କରୁଛ? କଣ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ସବୁ ଜଘନ୍ୟ କର୍ମ କରିକି ତୁମେ ପାପ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛ? ନା ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରୁନି, କୋଉ ଜଘନ୍ୟ କାମ ମୁଁ କରୁଛି? ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମୁଁ ଠିକ କରୁଛି। ମୋ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ମତେ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ନା ତୁମେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛ ସେମାନେ କଣ ତୁମ ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବେ? ନା ହଁ, କାହିଁକି ହେବେନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏତେ ଜଘନ୍ୟ କର୍ମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛି, ସେମାନେ କଣ ମୋ ଏଇ ପାପ କର୍ମରେ ଭାଗିଦାର ହେବେନି? ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ନା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ମତେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ଏଇ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଯା, ମୁଁ ଆଦୌ ଯିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ମତେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ଯାଇକି ପଛର ତୁମ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ଯୋଉ ଜଘନ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛ, ଏଇ ଯେତେ କଦର୍ଚ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କଲଣି, ଯେତେ ସବୁ ନରହତ୍ୟା କଲଣି, ଏଇ ପାପର ଭାଗିଦାର ସେମାନେ ହେବେ ତ? ସେଇଠୁ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପଚାରିକି ଫେରିକି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଘରେ ପ୍ରଥମ ପହଞ୍ଚିକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କୁହ, ମୁଁ କେତେ ସବୁ କଦର୍ଯ୍ୟ କୁତ୍ସିତ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି, ଆଉ ଯୋଉ ପାପ କରୁଛି ସେ ପାପର ଭାଗିଦାର ସବୁ ତୁମେ ମାନେ ହବ ତ? ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଇଏ କି କଥା, ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମତେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତୁମ ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବି ମୁଁ କାହିଁକି? ତୁମ ପାପର ମୁଁ ଭାଗିଦାର ହେବି ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ପୁଅକୁ, ପୁଅ ବି ସେଇ କଥା, ତୁମେ ମତେ ବାପା ଜନ୍ମ ଦେଇଛ, ଆଉ ତୁମେ ଆମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ସେଟା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବି? ଝିଅକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଝିଅ ବି ସେଇ କଥା କହିଛି। ତାପରେ ଭଗ୍ନ ମନୋରଥରେ ସେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଝି ନେଇଛନ୍ତି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ନାରଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଜପ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଜୀବନ ଯାକ ଖାଲି ଲୋକକୁ ମାରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ପଶିଛି, ଯୋଉଟା କି ମରା ମରା ଜପ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାମ ରାମ ଆସିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ, ଏ କଥା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଆମେ ଖୋଜୁଥାଉ ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ଭଲ ପାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଆମେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଏଇ ଜାଗତିକ ଜୀବନରେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି, ସେ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି ଦିବ୍ୟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏନି ହାଉ ମାଇ ଲଭ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଚେଞ୍ଜ and you are my dear little child and I love you। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ମୋର ପ୍ରେମ କଦାପି ବଦଳେ ନାହିଁ, ଏବଂ ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏ। କେତେ ଅଭୟ ଦଉଛନ୍ତି ମା, କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମା, କେତେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା। ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ମାଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭାଷାରେ ଭାବନାରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବାନି। ମା ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖେଇ ଦଉଛି। ଆମର ଏଇ ଅନାଡ଼ି ହାତରେ ଖଡ଼ି ଧରିକି ଭଲ ପାଇବାର ପାଠ ଆମକୁ ପଢେଇଛନ୍ତି। କେମିତି 1968 ମସିହା ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀରେ କିଛି ଆକାଶବାଣୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହବ।
ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ରହିଗଲି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ। ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ରହିଗଲି। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ମା କାହାକୁ ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି? ଗଛ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଯେତେ ଇତର ପ୍ରାଣୀ, ମଣିଷ, ଅସୁର, ରାକ୍ଷସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦର ସେଇ ଗଛରେ ମା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠୁଛନ୍ତି, ଯାଉ ଶୀଘ୍ର ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଗଛ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ସାଧକକୁ ପଠଉଛନ୍ତି, ଦେଖି ଆସ ସେ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି ବୋଲି। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ଗଛରେ କେତେ ଯୋଉମାନେ କାଠ କାଟୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାରି ଦେହରେ କଟୁରୀ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ମା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଗଛ ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା। କେହି ଜଣେ ନୂଆ ବଗିଚା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମାଳିକୁ ରଖାଗଲା। କଦଳୀ ଗଛରେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଫଳ ଫଳୁ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଭାବିକି, ଭଣ୍ଡା ପକି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିକି ସବୁ ଗଛକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କାଟିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗଛ ମାନେ ଚିତ୍କାର କରିକି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ମା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ମା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି। ଆଉ ମା ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ସେ ଗଛ ତାଙ୍କୁ କାଟିବାକୁ ମନା କର। ଝିଟିପିଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିରାଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କୁଆଟେ ବି ଜାଣୁଥିଲା ମା ବୋଲି, ଆଉ ମା ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଗଧ କଥା ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛୁ। ମା କେତେ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଗଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଗଛ, ଲତା, ଫୁଲ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମ ଭିତରେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ବଢି ବଢି ଯାଉଥିବ। ଭଲ ପାଇବାର ସେଇ ଚାରା ଗଛଟି ମହାଦ୍ରୁମର ଦିନେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଲ ପାଅ, ଯେତେ ପାର ଭଲ ପାଅ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ପାର ତୁମେ ଭଲ ପାଅ, ଭଲ ପାଅ, ଭଲ ପାଅ, ଭଲ ପାଅ ମତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ଯେତେ ପାର ଭଲ ପାଅ। ଏ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ହବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଭଲ ପାଇବାଟା କିଭଳି ଭାବରେ ହବା ଦରକାର, କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ହବା ଦରକାର, କେତେ ପବିତ୍ର ହବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ମୀରାବାଈଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଦାସିଆ ବାଉରୀର ଭଲ ପାଇବା, ସେ ତ ପୁରାଣର କଥା। ଏଇ ଯୋଉ କବି ନିଶିକାନ୍ତ ଯେ କି କେତେ ମୁମୂର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯେ କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି କାବ୍ୟ ଜଗତର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଏମିତି କୌଣସି ଦୁନିଆର ରୋଗ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ନ ହେଇଛି ବୋଲି। ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଏତେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଯକ୍ଷ୍ମା, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ସେ ପୀଡିତ। ନିରବରଣ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା। ମାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ମା ଆଉ ଆମର ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ବୋଧେ ଆଉ ସପ୍ତାହେ ବଞ୍ଚିବା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ମା କହିଲେ ତାକୁ ତାହେଲେ ଏଇ କଥା ଦେଇକି କହୁ। ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିରବରଣ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ନିଶିକାନ୍ତକୁ, ନିଶିକାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କେବେ ବି ମରିବାକୁ ଚାହେଁନି, ଆଗକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଆସୁଛି, ମୁଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଇଠୁ ନିରବରଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି କହିଛନ୍ତି ମା ନିଶିକାନ୍ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମା କହେ ତାହେଲେ ତ ମୋର ତାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣ। ସେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଅଣାଗଲା। ମା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରୁ, ସିଡିରେ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମେଡିଟେସନ ହଲର ତଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ। ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକେଇକି ସିଡିରୁ ଓହ୍ଲଉଥାନ୍ତି, ମତେ ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଗୋଟେ ପାଦ କିଏ ପକେଇକି ଆସୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି କି ସଞ୍ଚାର କରୁଛି। ତାପରେ କଥା କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଠାରିଦେଲେ ଯେ ମା ତୁମର ସେଇ ଦୁଇଟି ପାଦକୁ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ରଖିଦିଅ। ମା ହସି ହସି ସେଇ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କପାଳ ଲିଖନକୁ ହାତରେ ପୋଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେଇଠୁ ସିଧା ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମା ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରଳ ହୃଦୟର
এই ସରଳ ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ପୋଷଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କପାଳ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। କପାଳ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୁଗ ସାଧନାରେ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। କପାଳ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଇଛି ଆପଣ ତ ଏତେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିସାରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ? ନା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ସେଇ ସବୁ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ସାରିଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ମା ବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସବୁ ସାଧନା ସାରି ଦେଇକି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ପ୍ରଥମରୁ ନୁହେଁ ସର୍ବା ଶେଷରେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯୁଗର ଶେଷ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି। କପାଳ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ ଏତେ ଗୋଟେ ଚଳନ୍ତା ଗାଡିକୁ ଅଟିକି ଦେଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୁଗ ବଳରେ, ଶକ୍ତି ବଳରେ, ସାଧନା ବଳରେ, କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଲେ? କିଛି କହିଲେନି କପାଳ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। ହସିଦେଲେ ଖାଲି, କହିଲେ ଚାଲ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ ବସିକି, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ। କିଛି ସମୟ ପରେ କପାଳ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଛାତ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ତ ବସିଥିଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁଦେବ ଛାତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, କଣ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ନଈ ପଡିକି ଚାରିପଟେ, ଛାତ ଚାରିପଟେ କଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? କଣ ହେଲା? ଆପଣ ତ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, କଣ ପାଇଁ ଉଠି ଆସିଲେ? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ରହ, କିଛି କହନି, ମୁଁ ଯାହା ଖାଲି କହୁଛି ତାକୁ ଦେଖ। କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସେ ହାତ ରଖିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ବଳ ଏଇ ସମଗ୍ର ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଆବରିକି ଅଛି। ଦେଖ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭର, ଆଲୋକର ସ୍ତମ୍ଭ ସମଗ୍ର ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଘେରିକି ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କପାଳ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁକି ଆସିଥିଲି। ଏଇ ଆଲୋକ ଆଉ ଏଇ ଆଲୋକର ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଏ ହଉଛି ମାଙ୍କର ସେଇ ଆଲୋକର ସ୍ତମ୍ଭ। ଏବେ ତୁ ବୁଝିଲୁ ତ ମା କିଏ ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେତେ ପ୍ରକାର ସାଧକ ମାନେ ଆମ ଆଗରେ ମାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଧୀର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅବତାର ପୁରୁଷ ବୋଲି। ଜେଲ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। କାହାକୁ କଳାପାଣି ଆଣ୍ଡାମାନ ପଠାଯିବ, କାହାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ସୁଧୀର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁଲାସ ହେଇଯିବ, ଏ କଥା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ତୁମେ ବି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ମତେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳାପାଣି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମତେ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ? ତୁମ ସହିତ ଥିଲି ବୋଲି ଏ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ, ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୁଁ ହସି ହସି ସହି ଯାଉଥିଲି। କାନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ମତେ ଡାକିବୁ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବି। ସୁଧୀର ସରକାର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସେ ଯୋଉ ମତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ସର୍ବଦା ସେ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଥିଲେ। ତାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ମୋର ଦୁଃଖ ସମୟରେ, ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମୟରେ। ମନା ସରକାର ଥରେ ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର କ୍ଲାସ ସମୟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ମନା ସରକାରକୁ, ମନା ତୁ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଛୁ, ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ ଦେବିନି ବୋଲି। ସେଇଠୁ ମନା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ବହୁତ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମା ତୁମେ ମତେ ବ୍ଲେସିଂସ ଦବ? ମା କହିଲେ, ନା ମୁଁ ପରା ମନା କଲି ତତେ ଦେବିନି। ନା ମା ତୁମକୁ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନା ମୁଁ ପରା ମନା କରୁଛି ତତେ ଆଉ ବ୍ଲେସିଂସ ଦେବିନି, ତୁ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଛୁ। ମାଙ୍କର ପାଦ ଦିଟାକୁ ଧରି ପକେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ମା ତୁମେ ପରା ମା, ମୁଁ ପରା ତୁମ ସନ୍ତାନ। ମା କଣ କେବେ ତା ସନ୍ତାନକୁ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ତାର ବ୍ଲେସିଂସରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଇପାରେ? ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଭଲ ପାଇବାର କେତେ ଗଭୀରତା ଥିଲା। ମା ସେଠିକି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ମନା ସରକାର ତୁ ଦିନେ ବିଖ୍ୟାତ ହବୁ, ତୋ ସହିତ ମୁଁ ପାରିବିନି। କେତେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବୋଧ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। ମନୋଜ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି,
जे 1966 मसीहार कि 63 मसीहार कथा कहले सेतेबेले डाक 2 थर आस्थाई पंडिचेरी आउ सकाळ थरे 4टारे थरे सेते से आश्रम रे रहउथांती कहले 4टारे जते डाक आसिला मु देखिली डाकरे मते केरल जीवा पाई गोटे साहित्य सम्मेलन को डाकर आछि मु भारी खुशी गली निश्चित भाव रे जीवी आउ आज तो संध्या हो गलानी तेणु काली सकाळे गले मां को अनुमति नहीं कि मुझे सेविनक समाधि पाखरे ध्यान करचंती जणाउचंती तापरे अमृतदा को कहले कहले मु एमती मोर एमती डाकरा आछि मु मां कर अनुमति चाहूची आ मां को टिके जाकि अनुमति नहीं कि आसो मु केरल जीवी सेटू अमृतदा गले आसिक कहले माँ तो कहले माँ आपन को अनुमति दे देइचंती बोली ना मु तो मां को पाख को जाइनी मां को किछि कहनी मोर तो डाक काली 4टारे आसिला तेणु मु आज सकाळ आसिक पहुंचली माँ केमिति जानिले ना माँ एमती बेले बेले करंती गला तापरे मनोज दास एई कथा सुनी कि आसुचंती समाधि पाखरु किछि पाद आछंती भाबुचंती मते सिना माँ अनुमति दे देले किंतु मु तो सर्वहरा मो पाखे किछि भी नहीं गुटे भी पैसा नहीं मु केमती जीवी मो पाखे गुटे पैसा नहीं मु केमती जीवी एठु सीधा जाई कि सेठी पहुंचले से माने मते खर्च देबे किंतु मु सेठी देखि केमिति पहुंचबी माँ मते अनुमति देले मु जीवी केमिति एई कथा भाबु भाबु कहउचंती केतेटा मात्र मु पाद पकेइछि पछाडो नबजा डाकिले मनोज बाबू टिके रही जातु पछको फेरिकी चाहिले कौन है ना माँ तुम जीवा खर्च देटू मनोज दास निजे कहते मु कांदी पकेली मो आखिर खाली धार धार लुह बही जाऊ थाए माँ एमती भी करी माँ एति हृदय कथा को बुझी पारती माँ एति भल पाती खाली मु तो काली जिते चिठी पाइली सांगे सांगे निजे भाभी देइथिले निश्चित भाव में मुझी यही कथा भी तो माँ जानी पारिथिबे एई पराभव ग्लानी रे तांको आखि अश्रु भई झरी जाऊ थाए तांकर एई अनुभव कथा को से कहिसंती तेणु माँ केते भल पाती आम मन जानिकी आमे जेतेबेले जहा भाबू आमे निजर अनुभूति आमे जानिचु जेतेबेले आमे जहा भाबू माँ से भावना पूरण करती जदि आमे हृदय सह किछि करू आज आपण माने जो काम करूछंती जदि सेइथिरे निष्ठा थिबो श्रद्धा थिबो आंतरिकता थिबो निश्चित भाव रे सेटा मां को पाखरे पहुंच मां दोटा श्री अरविंद कहउचंती मां बहिर तृतीय अध्याय शेष पैराग्राफ एही कृपारु अल्प टिके भी तुमको सकल बाधा विपत्ति एवं संकट रु पार कर टिके कृपा तांकर टिके भल पाइबा जदि थाए ताले निश्चित भाव में सकल बाधा विपत्ति और संकट रु पार कर दे माँ के सुंदर भाव में कहते माई हेल्प इज विथ यू एंड विल नेवर फेल यू माई लव इज विथ यू एंड विल नेवर फेल यू मोर साहाय्य सर्वदा तो सहित रही मोर प्रेम भी सर्वदा तो सहित रही केबे भी तते व्यर्थ वंचित बा निराश करिबो नाही केवल हमर विश्वास हमर भल पाइबा टिक रहिबा दरकार ए विश्वास और भल पाइबा संबल करी आमे एई सौरदीप्त पथर यात्री हो परिबा आमे तांकरी शरणागत हो पारिले तांको उपरे विश्वास रखी पाले से अरविंद जो कथा कहउचंती जे जहा तुमे मां को सामने रे भाभी परिबनी सेई कथा केबे भी भाबो नाही जहा तुमे मां को आगे देखि परिबनी सेई कथा तुमे केबे भी देखो नाही जहा तुमे मां को सामने रे कहि परिबो नाही सेई कथा केबे भी कहो नाही प्रत्याख्यान याठारु आउ सरल व्याख्या मध्य कहीं कहि परिबे नाही मां को भल पाइबा मां को धरिबारे हा होची सबुठारु गुटे सहजतम सूत्र मां कर प्रत्यक्ष कर्म करबा होची कर्म जोग मां को कृपा रे मां को जानिबा होची ज्ञान जोग निजे जहा निजर जहा किछि अछि मां को पाद पद्म रे हमें समर्पण करि दबा है होची भक्ति रो जोग मां को भल पाई निजर जीवन को मां को पाद पद्म रे समर्पि दबा होची समर्पण रो जोग जीवन रो सब भार मानियंतु बोली जदि हमें स्वच्छ प्रार्थना के करू ताले सेटा होची तंत्र जोग सबु सबु मिश्रण रे होची
ସମନ୍ୱୟର ଯୁଗ, ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ସବୁ ସମୟର ଯୁଗ, ସବୁ ସତ୍ତାର ଯୁଗ, ପ୍ରେମମୟୀ ମାଙ୍କର ପ୍ରେମର ଯୁଗ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ମାଙ୍କର ସେଇ ଚାରି ମହାଶକ୍ତି ଆମକୁ ମାହେଶ୍ୱର ଯଦି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ମହାକାଳୀ ଦିଅନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଅନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସଂଗତି ଆଉ ପ୍ରେମ, ମହାସରସ୍ୱତୀ ଆମକୁ ଘେଣି ଯାଆନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଥରେ। ମା ଚାଲନ୍ତି ଆମର ହାତ ଧରିକି। ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ମା ହିଁ ଆମର ହେଇଯାଆନ୍ତି ଗତି ଆଉ ଗନ୍ତବ୍ୟ। ମା ଆମକୁ ହାତ ଧରିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଦେଇକି, ବାଟ କଢେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ନେଇକି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ମାନୁଷୀ ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ, କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ସକଳ ଆବରଣକୁ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇପାରେ, ସକଳ ଆଧାରକୁ ଗଢି ଦେଇପାରେ, ଆଉ ତମିଶ୍ରା ମିଥ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୀବନ ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ମଦର୍ସ ମେଡିଟେସନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର ଓଭର। ମା